السلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب اور امارات سے 44 مزید پروازیں۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 71 مساجد بند۔ چین سے 14 ملین ماسک کی پہلی شپمنٹ پہنچ گئی۔ محکمہ پاسپورٹ کی 12,000 سے زیادہ افراد کو خدمات فراہم۔ جدہ میں حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر 265 دکانیں بند۔ ریاض، جدہ اور دمام سے 817 پاکستانی روانہ۔ کیا پیٹرول کی نرخ دوبارہ بڑھے گی؟ کورونا سے سعودی ڈاکٹر بھی چل بسا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کراتے چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب اور امارات سے 44 پروازیں۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب، متعدد عرب امارات اور دیگر ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے 50 مزید خصوصی پروازیں ترتیب دی ہے۔ ان میں سے 44 پروازیں صرف سعودی عرب اور امارات سے شیڈیول کی گئی ہے۔ ان پروازوں کے ذریعے 11 سے 15 جون تک متعدد عرب امارات، سعودی عرب، قطر اور عمان میں موجود پاکستانیوں کو اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، ملتان اور فیصل آباد لایا جائے گا۔ PIA کی ترجمان عبداللہ الحفیظ نے اردو نیوز کو بتایا کہ یہ خصوصی پروازیں PIA کے علاوہ امارات، سعودی ایئر لائن اور قطر ایئر ویز کی جانب سے بھی چلائی جائے گی۔ متعدد عرب امارات سے 30 اور سعودی عرب سے 14، قطر سے 5 جبکہ عمان سے 1 پرواز پاکستانیوں کو واپس لائے گی۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 71 مساجد بند۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 71 مساجد بند کر دیے۔ وزیر اسلامی امور دعوت رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کی پابندی نہ کرنے والے مساجد سے متعلق سخت فیصلہ کیا ہے۔ ان مساجد میں وائرس سے بچاؤ کے حصولوں پر عمل نہ کرنے کے باعث کئی نمازی وائرس کا شکار ہو گئے تھے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق الشیخ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ بعض نمازیوں نے مساجد میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ صحت ضوابط کی پابندی نہیں کی تھی، جس پر وہ وبا کا شکار ہو گئے، لہٰذا سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں مجبوراً 71 مساجد بند کرنا پڑے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بند کی جانے والی مساجد کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل وزارت داخلہ نے جدہ اور مکہ مکرمہ کے تمام مساجد ہفتے سے بند کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ دونوں شہروں میں کورونا وائرس کے کیس بڑھ جانے اور وائرس کی شدت اختیار کر لینے کی وجہ سے لاک ڈاؤن بحال کرتے ہوئے مساجد میں جماعت اور جمعہ کی نماز پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام بندش سے استثناء ہے، جہاں سیکیورٹی فورس کے اہلکار اور مسجد الحرام کے مختلف اداروں کے کارکنان 5ویں وقت کی نماز جماعت سے ادا کر رہے ہیں۔ حرم مکی میں جمعے کی نماز پر پابندی نہیں، تئی اہم عام افراد کے داخلے پر پابندی بحال ہے۔ چین سے 14 ملین ماسک کی پہلی شپمنٹ پہنچ گئی۔ سعودی عرب میں ماسک کی طلب کو پورا کرنے کے لیے چین سے بڑی تعداد میں ماسک خریدے گئے ہیں، جس کی پہلی کیمپ پیر کو جدہ کی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئی ہے۔ ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ چین کے شہر گونزو سے 14 ملین ماسک کی پہلی ایئر شپمنٹ جدہ پہنچ گئی ہے۔ درآمد کی جانے والی ماسک کو فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا، جو ان کا معائنہ کرنے کے بعد NOC جاری کرے گی، تاکہ اس امر کا یقین دہانی کی جا سکے کہ ماسک جراثیم سے خالی ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے NOC جاری ہونے کے بعد ماسک مارکیٹ میں پہنچائے جائیں گے، تاکہ گرہ فروشی کی رجحان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے طبی ماسک انتہائی اہم ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ماسک استعمال کرنے کے بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ گھر سے باہر ماسک کا استعمال نہ کرنے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کی 12,000 سے زیادہ افراد کو خدمات فراہم۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ عید کے بعد سے لے کر اب تک پیشگی وقت لینے والے 12,737 افراد کو جوازات کے دفتر میں مختلف خدمات فراہم کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے بتایا ہے کہ سرکاری دفتر عوام کے لیے کھولے جانے کے بعد سے لے کر اب تک متعدد افراد کو نئے اقامے یا اقاموں کی تجدید کے علاوہ ایگزٹ ری انٹری، فائنل ایگزٹ، نقل قافلہ اور دیگر خدمات
मुलाजमत पर अहम की गई है। महकमा पासपोर्ट के सरबराह जनरल सुलेमान बिन अब्दुल-अजीज अल-ही ने कहा है कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को चाहिए कि वो अपने मामलात अंजाम देने के लिए अबशर के जरिए ऑनलाइन सहूलत से फ़ायदा उठाए। जहाँ कहीं मामला अंजाम देने में दिक्कत महसूस हो या कोई मुश्किल पेश आई तब अबशर के जरिए ही पेशगी वक़्त ले। महकमा पासपोर्ट के दफ्तर से सिर्फ नागुज़ेज़ और मुश्किल पेश आने की सूरत में ही रुजू किया जाए। जद्दा में हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर 265 दुकानें बंद। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद मोहल्लों में वाक़िया 265 दुकानें सरबहर कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल ज़हरानी ने कहा है कि तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल, मार्केटों और रिटेल होलसेल की दुकानों के दौरे किए हैं, जिनके दौरान मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई है। इन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी ये की गई है कि दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन और गाहकों की जिस्म का दर्जा हरारत नापने का एहतिमाम नहीं किया जाता था। बाज़ दुकानों में समाजी फासले का एहतिमाम नहीं था। दुकान में मकरूरा गुंजाइश से ज़्यादा गाहकों को आने की इजाज़त थी। दुकानों में मास्क और सैनिटाइज़र के हवाले से तसाहिल बरता जा रहा था। बंद की जाने वाली दुकानों में रेस्टोरेंट और कैफे के अलावा दीगर दुकानें शामिल है। इन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की इंसदाद के लिए नाफिज की जाने वाली ज़ाबतों पर सख्ती से अमल दरामद करना जरूरी है। म्यूनिसिपैलिटी की टीमों को वाज़िया हिदायत है कि जहां कहीं खिलाफ वर्जी देखी पूरी कार्रवाई करे। खिलाफ वर्जी की नौइयत के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। रियाज, जद्दा और दमाम से 817 पाकिस्तानी रवाना। सऊदी अरब से पीर को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की 5 खसूसी परवाजों के जरिए 817 पाकिस्तानियों की वापसी हुई है। जद्दा से PIA की परवाज PK 8736 से 142 जबकि दूसरी परवाज PK से 145 पाकिस्तानी पिशावर के लिए रवाना हुए हैं। इतवार को जद्दा से खसूसी परवाज PK 250 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंची थी। कौंसल जनरल की तरफ से प्रिंस कौंसल अरशद मुनीर, कौंसल कमर्शल वहीद शाह और कौंसल वेलफेयर माजिद मेमन मुसाफिरों को अलविदा कहने के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रियाद से इतवार को PIA के पहली खसूसी परवाज 250 मुसाफिरों को लेकर लाहौर जबकि दूसरी परवाज 140 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान रवाना हुई थी। दमाम से भी एक परवाज 140 पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान गई है। रियाज एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर राजा एजाज और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मुसाफिरों को अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। वाज़िह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बाइस सऊदी अरब से वापसी आने वाले ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खसूसी परवाजों का सिलसिला शुरू किया है। अब तक जद्दा से 11 परवाजों के जरिए 2200 जबकि रियाद से भी 11 परवाजों के जरिए 2114 पाकिस्तानियों की वतन वापसी की जा चुकी है। दमाम से भी खसूसी परवाजें चलाई गई है। क्या पेट्रोल की नर्ख दोबारा बढ़ेगी? सबक वेबसाइट के मुताबिक ये सवाल इस वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरामको हर माह के 10 तारीख को पेट्रोल का नया नर्खनामा जारी करते हैं। इस हुसूल के मुताबिक बुध 10 जून को पेट्रोल का नया नर्खनामा जारी होगा। इल्मी खबर रसा इदारे की रिपोर्टों के मुताबिक पेट्रोल और पेट्रोल की मंसूआत की तलब बढ़ जाने पर एक बैरल तेल की कीमत $43 तक पहुंच गई है। अप्रैल के मुकाबले में एक बैरल तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। बाज तज्जिया निगारों का कहना है कि गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में आने वाले महीने में 60% तक इजाफा हो सकता है। दीगर का कहना है कि इजाफा 30 से 40% के दरमियान होगा। अक्सर का ख्याल है कि गुज़िश्ता महीनों के दौरान तेल की नरखों को मद्देनजर रखते हुए 30 से 40% तक का इजाफा काबिल फहम है। कोरोना से सऊदी डॉक्टर भी चल बसा। सऊदी अरब में नेशनल गार्ड के मातहत किंग अब्दुल-अजीज मेडिकल सिटी में मुतअद्दिदा इमराज के कौंसलेट सऊदी डॉक्टर आदिल अल उस्मान का कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक उस्मान ने चंद रोज कबल ही अल अखबारिया न्यूज चैनल के टीवी प्रोग्राम में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया था कि आप लोग नई कोरोना वायरस के साथ लापरवाही ना बरते, इससे बचाव के लिए मकरूरा ज़ाब्ते तदाबीर की पाबंदी करे। किंग अब्दुल-अजीज सिटी की डॉक्टरों, नर्सों और माउन तबी अमले ने डॉक्टर उस्मान को खिराज अकीदत पेश किया है। अल दक्तूर आदिल अल उस्मान सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया है। डॉक्टर आदिल अल उस्मान नए कोरोना वायरस के खिलाफ सेहत अमले में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे। इन्होंने मुतअद्दिदा इमराज के खतरात खसूसन नई कोरोना वायरस की बाबत सऊदी मुआशरे में बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चला रखी थी। अल्लाह ताला डॉक्टर आदिल अल उस्मान को जन्नत अल फिरदौस अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जितने
तो नाज़रीन ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।